सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। वीरवार के एमरजेंसी बुलेटिन दे विच दसांगे तुहानूं पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत पंजाब दीयां खास खबरां तो करांगे, पर उस तो भी पहलां याद कर लैंदे हां वड्डे घल्लूघारे दे विच अज दे ही दिन शहीद होण वाले उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ नूं जिन्हां ने सिदक नहीं हारिया, सिक्खी नहीं हारी, पर अपणीਆਂ जानां दे दित्तियां, सिक्खी नहीं छड्डी। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ सिख इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕੁੱਪਰਹੇੜਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ भी काफी पिया है। इस कारण इत्थे पारा काफी हेठां चला गया, यानी कि ठंड वध गई है। बारामूला जिले के गुलमर्ग सकी रिजॉर्ट ते बुधवार रात नूं बर्फबारी शुरू हुई। शुक्रवार तो इत्थे पोलो इंडिया सरदरुत खेडां भी शुरू होणीਆਂ ने। कुपवाड़ा ते गुरेज सैक्टरां दे विच भी वीरवार सवेरे बर्फबारी हुई। दक्षिणी कश्मीर दे विच शोपियां जिले दे विच स्नोफॉल हुई है ते वादी दे बाकी हिस्सिਆਂ दे विच हल्के तो दरमियाने मींह दीयां रिपोर्टां मिलीਆਂ ने। पंजाब के मौसम की गल कर लईए तो वीरवार नूं पंजाब के कुछ हिस्सों के विच बहुत ही हल्की बूंदाबांदी हुई है। थोड़ियां बहुतियां कणियां पईयां ने। मौसम विभाग ने 9 और 10 फरवरी नूं माझा, मालवा ते दुआबा के कुछ हिस्सों के विच किते किते हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई सी। 35% संभावना जिहड़ी मींह पैण दी जताई गई सी। उस तो बाद 11 ते 12 फरवरी नूं मौसम खुश्क रहण दी पेशीनगोई की गई है। हालांकि पंजाब दे विच तापमान है जिहड़ा वो हुण चढ़दा जा रहा है। ठंड पहलां जिहड़ी कड़ाके दी सी, ठारन वाली ठंड सी, जमाउण वाली ठंड सी, कंबाउण वाली ठंड सी, वो हुण चली गई है। हालांकि सवेरे शाम की ठंड बहुत पैंदी है, पर दिन का जिहड़ा तापमान है वो काफ़ी चढ़ जाता है। हुण तुर्की ते सीरिया दे विच आए जबरदस्त भूचाल के कारण जिहड़ी तबाही मची हुई है उसकी ताज़ा खबर तुहानूं दे दिंदे आ। दोवां थावां ते भूचाल नाल मरण वालियां दी गिणती 15,000 तो भी टप गई है। भूचाल दे नाल प्रभावित इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ जिथे जिन्होंने देख के मूहों यही निकलता है, दिल चो यही निकलता है, वाह कुदरत तेरे रंग न्यारे। हालांकि हज़ारां की गिणती दे विच जिहड़ियां मौतां हो रही ने वो बहुत ही दिल कंबाऊ हादसे ने, दिल कंबाऊ मंजर ने, जिहड़े सारी दुनिया दे दिलां नूं जिहड़ा हैगा दुख पहुंचा रहे ने। सो सारे अरदासां कर रहे हैं कि तुर्की ते सीरिया दे विच हालात ठीक होण, क्योंकि जे हालात इसे तरह के रहे तो इत्थे हुण तबाही तो बाद महामारी का खतरा भी पैदा हो गया। भूचाल के कारण जिथे हज़ारां की गिणती च लोग मर रहे ने, उत्थे दक्षिणी पूर्वी तुर्की दे विच हज़ारां इमारतां भी ढह ढेरी हो गई ने। सीरिया दे विच 2902 लोगों के मारे जाण की खबर मिली है। तो तुर्की ते सीरिया दे विच जिथे कुदरत ने भयानक तबाही मचाई है, हालांकि इस तबाही का कारण इंसान खुद ही हुंदा है। उसने इस कदर कुदरत का विनाश कर दिता है कि हुण नतीजे मिलने हौली हौली शुरू हो चुके हैं। सो भूचाल तो बाद जिन्नी तबाही हुई है उस दरम्यान राहत कार्ज भी जारी ने। उत्थों की सरकार भी राहत कार्जां दे विच जुटी हुई है अते 70 तो वध दुनिया के मुल्कां ने भी तुर्की ते सीरिया दे लई मदद भेजी है। मनुखता की सेवा के लिए जानी जाती खालसा एड संस्था ने भी इत्थे मोर्चा साम लिया। भूचाल पीड़तां नूं लोड़ींदा समान है जिहड़ा वो जथेबंदी के सेवादार पहुंचा रहे हैं। इसे तरह पंजाब दे लुधियाना तो सिख कारोबारी हरजिंदर सिंह कुकरेजा भी इत्थे पीड़तां की सेवा कर रहे हैं। असल च हरजिंदर सिंह कुकरेजा एमिट इस्तांबुल टूरिज्म मेले दे विच भाग लैण दे लई तुर्की जा रहे सन। जदों कुदरत दा भाणा वरत्या उदों फ्लाइट दे विच सन। भूचाल कारण एमिट 2023 इस्तांबुल का जिहड़ा टूरिज्म मेला है वो मुलतवी हो गया। इस तो बाद कुकरेजा ने पंजाब परतन की थां उत्थे ही जिहड़े लोड़वंद लोग ने उन्हां दी मदद करन दी चोण कीती ते उत्थे रह के सेवा कर रहे हैं। होर भी बहुत सारे दुनिया के लोग होणगे, बहुत सारिया संस्थावां होणगियां जिहड़ियां उत्थे पहुंचियां ने ते सारियां नूं असीं जरूर सलाम करांगे जिहड़ियां कि इस भयानक समय दे विच मदद दी
ਲੋੜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜਥਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮੇਤ 7 ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਕਟਰ 36 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਥਾਣਾ 34 ਦੇ SHO ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 IPC ਸਮੇਤ 17 ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 15 ਪੇਜਾਂ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਡਕੈਤੀ, ਚੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। FIR ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 20 ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਗਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੁੱਟੇ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ FIR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 5 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਪੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਧਰ ਜੋ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। CM ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜਥੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 31 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 31 ਜਣੇ ਇਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ BJP ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਹੈ ਦੋਹੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ
ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੂਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਨਾਸਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 7-9 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਫਿਰ ਬੋਗਸ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਗਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਫੈਂਸ ਦੀਆਂ 2 ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਦਿਓਰਾ ਨੂੰ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰੰਜਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹਿੰਸਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ चार्ज किए जान या फिर पानी ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ मुक्कर गए ने। हमारे सीनियर अफसरान वहां पे मौके पे जो मौजूद थे वो मीटिंग कर ही रहे थे। इसी बीच में इनका एक बड़ा जत्था जिसमें कई सैकड़ों लोग जो हथियारों से लैस थे, जिनके पास घोड़े भी थे, कुछ घोड़ों पे सवार थे, कुछ ट्रैक्टर पे सवार थे, कुछ पैदल आए। इनके पास हाथी, इनके पास रॉड्स, इनके पास लाठियां, तलवारें और भी कई तरह के डेंजरस वेपन इनके पास थे। किसी के हाथ में शॉटगन भी दिखती है। और इन्होंने अचानक आकर के हमारे पुलिस अधिकारियों पे जो बातचीत कर रहे थे उनके ऊपर हमला बोल दिया। जब ये हमला हुआ तो हमारे पुलिस अधिकारी एकदम बिल्कुल से सरप्राइज हो गए और ये जत्था पीछे से आया। सर, हमला अचानक हुआ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਮੱਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ 80-90 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੋਪੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਲਈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡਗੀ 4 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 20-20, 25-25, 30-30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸੈਂਟ ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਦੀ 950 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲੀ ਨਾ ਲੰਘਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਟੀਐਮ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੁਲੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਰਿਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 21 ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 9 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਅਗਲੀ ਫਰਵਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਕੌਂਡਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਲਈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਲਵਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਲਵਲੀ ਬਾਬਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਹੌਰੀਆ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਕਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਨਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਾਰ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਧਨੌਲਾ ਥਾਣੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤ੍ਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੋਲੂ ਕੈਥਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੈਪੀ ਪਿੰਡ ਭੇਡਪੁਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਰਜਵਾੜਾ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਫਾੜ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਯਾਨੀ ਕਿ CUET UG ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ UGC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ M ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸਭ ਤੇ ਭਾਰੀ। लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था
उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਮਲ ਖਿੜੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਖੜਗੇ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਜਨਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਮੋੜ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਕਲਬੁਰਗੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਨਰਥ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਤਕਾਲੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਤੇ ਹਮਲਾ कर चुके ने। 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6-6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਟ ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ UN ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ऊपर के कुछ एक वर्ग को संभाल लेना और उन्हीं से अपनी राजनीति चलाए रखना, यही सिलसिला चला। इस देश की कृषि की सच्ची ताकत छोटे किसानों में है। 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि का वो बड़ा मुश्किल से 80-85% इस देश का ये वर्ग है। इन छोटे किसान उपेक्षित थे, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया, छोटे किसानों को फॉर्मल बैंकिंग के साथ जोड़ा। आज साल में 3 बार सीधे पीएम किसान सम्मान निधि छोटे किसान के खाते में जमा होती है। इतना ही नहीं, हमने पशुपालकों को भी बैंकों से जोड़ा, हमने मछुआरों को बैंकों से जोड़ा।
और उनको ब्याज में रियायत दे करके उनके आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाया ताकि वो अपना व्यवसाय विकसित कर सके। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। आजादी के अमृत काल में एक बहुत बड़ा हिम्मत भरा कदम उठाया। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो रास्ता हमने चुना है सेचुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी है 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। और सरकार उस राह पर बड़ी ईमानदारी के साथ चल पड़ी है। अमृत काल में हमने सैचुरेशन का संकल्प लिया है। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का भाजपा एनडीए सरकार का ये संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, ये 100% वाली बात, ये सैचुरेशन वाली बात देश की अनेक समस्याओं का समाधान तो है ही। उस नागरिक की समस्याओं का समाधान इतना ही नहीं है, देश की समस्याओं का समाधान है। एक ऐसी नई कार्य संस्कृति को लेकर के हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है, सैचुरेशन वाला हम लेकर के आए। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। महाराष्ट्र के अतवाद विरोधी दस्ते यानी कि एटीएस ने दावा किया कि पिछले साल केंद्र के वल्लों पाबंदीशुदा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई संस्था का उद्देश्य 2047 तक भारत में इस्लाम का राज स्थापित करना सी। एजेंसी मुताबिक इन्हां टीचिਆਂ ਨੂੰ हासिल करने के लिए विदेशी ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। एटीएस ने पिछले हफ्ते ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 पीएफआई ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਣ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए जमीन ग्रहण करने के मामले में गोदरेज एंड बॉयस कंपनी की पटीशन को खारिज कर दिता है। अदालत ने वीरवार को कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व और जनहित दे विच है। गोदरेज एंड बॉयस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने जमीन एक्वायर करने का विरोध किया। ये जमीन मुंबई के विखरोली इलाके दे विच है ते कंपनी की जमीन है पर इसनूं एक्वायर किया जाऊगा। आंध्रा प्रदेश दे विच वड्डी दुर्घटना वापरी है। काकीनाडा जिले दे विच तेल फैक्टरी विच टैंकर ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਦਾਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜੀ ਰਾਗਮਪੇਟਾ ਵਿਖੇ ਅੰਬਾਤੀ ਸੁਬੰਨਾ ਤੇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 24 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸਨ। ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ। पुलिस ने भरोसा दिता है कि तेल फैक्टरी के प्रबंधकों खिलाफ अपराधिक कार्रवाई की जाएगी। कलैक्टर ने भी मृतकों के परिवारों को भरोसा दिता है कि सरकार को मुआवजे के लिए सिफारिश करेंगे। यूपी तो भी दर्दनाक हादसे की खबर है जिथे मेरठ जिले के विच सड़क ते नच रहे बरातियां ते तेज रफ्तार कार चढ़ गई जिस कारण 3 जने मारे गए, 4 जख्मी हो गए। गुस्से च आए लोगों ने कार चालक को फड़ के थां ते उसकी कुੱਟਮਾਰ की।
ਮਰਨ ਵਾਲੇ 38 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਬ ਉਪਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 3 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਠਾਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਦੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾਸ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੀਤੂ, ਗੋਲੂ ਤੇ ਸ਼ਿਵਮ 14 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਨੂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਂਝੀ ਥਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੇ ਗਏ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਖੀ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਡਿਜ਼ਨੀ ਨੇ ਵੀ 7000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਬੌਬ ਇਗਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਉਹ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਿਚਰਡ ਮਾਰਲੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦਊਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਕਰਨ ਕਰੀਬ 250 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ISIL-K ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਫਾਰਤ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ ਦੀ ISIL ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।